ओम शांति 26/6/2020 ईश्वरीय महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने एबे श्रीमत आधार रे साइलेंस अर्थात शांतिर अति को जाउछ। तुमको बाबांक ठारू शांतिर संपत्ति मिलुछि। सेही शांति मध्य रे सबु किछि अंतर्निहित। प्रश्न नुआ दुनियार स्थापनार मुख्य आधार कौन? उत्तर पवित्रता। बाबा जेतेबेले ब्रह्माक शरीर रे आसी नुआ दुनियार स्थापना करिथांती सेतेबेले तुमे माने परस्पर मध्यरे भाई भौणी होई जाओ। स्त्री पुरुषर भावना समाप्त होई जाए। एही अंतिम जन्म रे पवित्र हेबा द्वारा पवित्र दुनियार मालिक होई जाओ। तुमे माने निजे निज सहित प्रतिज्ञा करिथाओ जे आमे परस्पर भाई भौणी होई रहिबु, विकारर दृष्टि रखिबु नाही, परस्पर को सावधान करी उन्नति को प्राप्त करिबु। गीत जाग सजनिया जाग नवयुग आया की आया। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत सुनिले एवं बुद्धि रे स्वदर्शन चक्र घूरीगला। बाबा मध्य स्वदर्शन चक्रधारी अटंती। काहींकिना सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिबा एहा हेउछि स्वदर्शन चक्रधारी हेबा। एही कथा बाबांक बिना आउ केही बुझाई परिबे नाही। तुम ब्राह्मण मानकर मूल आधार साइलेंस। सबु मनुष्य माने मध्य कहिथांती शांति देवता हे शांति दाता। काहाकु हेले जଣା नाही जे शांति किए देउछंती अथवा शांति धाम किए नेइछिबे। एकथा केवल तुमे पिला माने ही जानिछ। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हेउछंती। देवता माने स्वदर्शन चक्रधारी होई परिबे नाही। राति दिनर केते फरक रहिछि बाबा तुमको बुझाउछंती। तुमे प्रत्येक स्वदर्शन चक्रधारी अट। पुरुषार्थर क्रमानुसारे बाबा को याद करिबा एहा ही मुख्य कथा अटे। बाबा को याद करिबा अर्थ शांतिर संपत्ति नेबा। शांति रे सबु आसी जाउछि। तुमे दीर्घायु होई जाउछ। निरोगी काया मध्य हेउछि। बाबांक बिना आउ केही स्वदर्शन चक्रधारी कराई परिबे नाही। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी हेउछि। बाबा मध्य स्वदर्शन चक्रधारी अटंती। काहींकिना तांक निकटरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। गीत मध्य सुनिल एबे नुआ दुनिया स्थापन हेउछि। गीत तो मनुष्य ही तैयारी करिछंती। बाबा बसी सारांश बुझाउछंती। से हेउछंती समस्त आत्मा मानकर पिता। तेनु सबु संतान माने परस्पर भाई भाई होई गले। जेबे बाबा नुआ दुनिया रचना करुछंती तेबे प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा तुमे भाई भौणी हेउछ। प्रत्येक ब्रह्मा कुमार कुमारी अटंती। एही कथा बुद्धि रे रहिबा द्वारा स्त्री पुरुषर अभिमान दूर होइजिवो। मनुष्य एकथा बुझु नाहंती जे आमे मध्य वास्तव रे भाई भाई अटू। पुणी बाबा संतान मानकु रचना करिबा द्वारा आमे भाई भौणी होई जाउछु। विकारी दृष्टि परिवर्तन होई जाउछि। बाबा स्मृति देउछंती तुमे डाकी आसीछ हे पतित पावन। एबे मु आसीछि तुमको कहुछि एही अंतिम जन्म पवित्र हुओ। तेबे तुमे पवित्र दुनियार मालिक होइजिवो। तुमर एही प्रदर्शनी तो घरे घरे रहिबा उचित। काहींकिना तुमे पिला माने ब्राह्मण अट। तुम घरे एही चित्र निश्चय रहिबा उचित। एहा उपरे बुझाइबा बहुत सहज। 84 चक्र तो बुद्धि रे रहिछि। अच्छा तुमको गोटिए टीचर देई देबा। से आसी सेवा करी फेरिछिबे। तुमी प्रदर्शनी लगाओ। भक्ति मार्ग रे मध्य केही कृष्णकर पूजा
କିମ୍ବା କିଛି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀକୁ ଡକାଇ ପାରିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ସେବା ଅଟେ। ଯେବେ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ, ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଅତିକୁ ଯିବା। ଏବେ ତୁମେ ସାଇଲେନ୍ସର ଅତିକୁ ଯାଉଛ। ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ବଳ, ତୁମର ହେଲା ସାଇଲେନ୍ସ ବଳ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମ ବିନା ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ମୋର ଭକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂଜା ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ନିଜ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ମହିମା କରନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ଦୁନିଆ ହେଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ଦୁନିଆ କରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ପରସ୍ପର ସାଥୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ସମଝଦାର ହେଉଛ। କେହି ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ କହିବ, ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ନିଜକୁ କିପରି ଭଗବାନ ବୋଲାଇ ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରୁହ, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଅ। ଏହାଠାରୁ ମହାନ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା, ଏହାଠାରୁ ବଳିଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆସ। ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ପଣ୍ଡା। ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ତାହା ହେଲା ଶରୀର ସହ ଯାତ୍ରା। ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଭଳି ଶରୀର ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ।
ସେଠାରେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ତୁମେ ମୋର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ଅଧା କଳ୍ପର ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରେମିକା। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଢେର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ନାମ, କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଅଟେ ନା। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇଗଲ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବା ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ବେହଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା ଅଟେ ନା। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର କିପରି ଖୋଲୁଛି ଆସି ବୁଝ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଡାକିପାର। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମେ କେତେ ଢେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଶିବବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇଲୁ। ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଢେର ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କେହି ତ କେବଳ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଆସିବୁ। ବିରଳ କେହି 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନର କଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଗୀତା ପାଠ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଟିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯିବ। ଅଧା କଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାରୀ ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ପୁରୁଣାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମିଳିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ସହଜ ହେଉଛି। ନିଜେ ନ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ଭଉଣୀକୁ ଡାକ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। କେତେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲୁ। ହମ୍ସର ଅର୍ଥ ବାବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ୟାଦର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ।
ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଚିନ୍ତନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଇଏ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ ରହୁ ଯେ ମୋତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ସେତେ ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା। ବାକି ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତୁମର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତୋଫାନକୁ ଡର ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବା ଅନୁଚିତ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବୁଢ଼ା ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ନ ହେବୁ? ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି। କେତେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଟେ, 1 ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ବାବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରାଜା ହେବେ? ଆରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ସ୍କୁଲରେ ଏପରି କ'ଣ କେହି ଭାବନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ କି? ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ପଦ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଫାଲତୁ କଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତନ ନ ଚାଲୁ। ହମ୍ ସୋ ହମ୍ର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦାତା ପଣିଆର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରି ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦାତା ପଣିଆର ଭାବନା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ତୃପ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବେ। ମୁଁ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଦେବା ହିଁ ନେବା। ଏହି ଭାବନା ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ତଥା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ସର୍ବଦା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାର ବିସ୍ତାରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବୁଦ୍ଧି ବା ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ତେବେ ତାର କାରଣ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ। ବୁଦ୍ଧି ବା ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ତେବେ ତାର କାରଣ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।